أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية ينقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساق كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذلولا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره، وعم ببركته والشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات،
وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ulun bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, ceramah agama. Kelima, doa dan penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, kami mintakan kepada yang terhormat Ibu Ustazah. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudari Ustazah Nurul Huda. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Acara yang ketiga, sambutan. Untuk ini kami mintakan kepada perwakilan panitia pelaksana, yaitu Saudari Siti Aulia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وولده. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ustazah Haji Arifah, yang kami hormati Ibu Ustazah pengajar di Pondok Pesantren Ibnu Salam, yang kami hormati rombongan Maulid Al-Habsi, ibu-ibu serta kawan-kawan santri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat pertolongannya sehingga kita dapat berhadir di tempat yang penuh berkah ini. Dalam acara memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022. Semoga dengan pelaksanaan pada hari ini kita dapat meneladani beliau serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai santri, sesuai dengan tema Hari Santri pada tahun ini, yaitu berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikut beliau illa yaumil qiyamah. Dalam kesempatan acara yang penuh keberkahan ini, ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan panitia pelaksana, santriwati, masyarakat, dan semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material sehingga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ustazah Haji Arifah atas kebersediaan waktunya memenuhi undangan kami. Dengan kita berhadir pada hari ini, semoga langkah kaki kita menjadi saksi amal soleh di hari kiamat nanti, dan sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini pula, ulun atas nama seluruh panitia pelaksana peringatan Hari Besar Islam memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang pada penyelenggaraan acara Maulid Nabi pada hari ini. Mudah-mudahan segala kekurangan akan menjadi pelajaran untuk kami agar kedepannya menjadi lebih baik. Kiranya cukup sambutan dari ulun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu ceramah agama. Untuk ceramah agama ini kami mintakan dengan segala hormat kepada Ibu Ustazah Haji Arifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana yang mengundang ulun hari ini. Alhamdulillah ulun kawa hadir di tempat ini silaturahmi lawan pian barataan. Karena ulun ada di sini, hadir di sini, ulun nih jaka orang tuh boleh ke kampung juga, karena pada tuan orang sini juga asalnya.
Jadi kita silaturahmi, menjalin kembali hubungan persaudaraan. Alhamdulillah wa syukrillah, senantiasa kita haturkan kepada Allah yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta inayahnya jualah kita dapat berkumpul pada hari ini di tempat yang mulia ini bersama-sama dalam rangka memperingati bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita memuji Allah, bersama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita hadir di sini yang tak lain adalah niat kita bersama membesarkan maulidnya Rasulullah. Karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita bersama, keinginan kita bersama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Siapa yang membesarkan kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Jadi harapan terbesar kita berkumpul hari ini bersama-sama mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan hari ini bertepatan dengan bulan maulidnya Rasulullah, marilah kita bersama-sama mengulang kembali sejarah kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama mengingat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari lahirnya baginda Rasulullah sampai wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, bulan Rabiul Awal kita kenal dengan bulan maulidnya Rasulullah, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Rabiul Awal ada 3 kejadian besar yang terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rabiul Awal adalah kelahirannya. Kedua, Rabiul Awal adalah hijrahnya baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, wafatnya baginda Rasulullah pun di bulan Rabiul Awal. Jadi 3 peristiwa besar semuanya terjadi di bulan Rabiul Awal. Pertama, kelahirannya baginda Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui, lahirnya baginda Rasulullah itu pada malam Senin, subuh Senin 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kakak akan tahu aja kira-kira, santri pasti tahu. Karena belajar sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika kelahirannya baginda Rasulullah, banyak peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi, baik sebelum kelahirannya atau ketika kelahirannya, bahkan ketika sudah dilahirkan sekalipun.
Karena Allah Ta'ala hendak menampakkan bahwa anak yang lahir ini adalah anak yang terbaik. Di antara tanda-tanda sebelum, di antara tanda-tanda kelahirannya baginda Rasulullah, malam kelahirannya baginda Rasulullah adalah dengan terbitnya bintang Ahmad. Di malam 12 Rabiul Awal bintang Ahmad keluar, yang mana bintang ini hanya nampak ketika malam kelahirannya Rasulullah. Malam lain gak ada. Yang tahu bintang tadi keluar pun hanya orang-orang Yahudi. Nang lain gak ada tahu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu orang yang pernah didatangkan oleh Allah Ta'ala kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu sudah disampaikan bagaimana ciri-ciri seorang nabi akhir zaman, bagaimana tanda kelahirannya, ciri orangnya seperti apa, tempat lahirnya di mana, tempat hijrahnya di mana, sudah tahu berataan. Makanya kan Yahudi itu dahulunya Yahudi tinggalnya Yahudi adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu asalnya Palestina. Nabi Yakub berisi anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Yusuf dibuang, kemudian dibawa ke Mesir. Ketika Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir, dibawalah seluruh keluarganya dari Palestina ke Mesir. Nabi Yusuf 12 bersaudara. Makanya Bani Israel itu ada 12 golongan, ada 12 kabilahnya. Jadi ketika dibawa oleh Nabi Yusuf ke Mesir, maka berketurunanlah di Mesir sampai ketika masanya Nabi Musa. Nah, ketika masa Nabi Musa, orang Bani Israel ini kan menjadi budak. Jadi bawahan dari orang penduduk asli Mesir, yaitu orang Kibti. Nah, ketika menjadi budak, disiksa segala macam. Ketika itu Allah Ta'ala menurunkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel untuk kembali ke Palestina. Nah, ketika dibawa oleh Nabi Musa menyeberangi Laut Merah sampai di Ardut Teh, tersesat selama 40 tahun, kada kau keluar. Ketika itu Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Harun wafat, baru dibawa kembali oleh Nabi Yusha bin Nun untuk merebut Palestina. Tapi sayang, orang-orang Bani Israel ini orangnya kada pasian, dibawa berperang kada nang hakunnya. Sapalih aja nang hakun, akhirnya dimenangkanlah, bisa masuk ke negeri Palestina. Kemudian lawas-lawas diam di Palestina sampai kemudian di daerah Palestina kembali dihancurkannya Bani Israel tadi. Ada kerajaan besar nang menghancurkan Bani Israel, terpisah ke sana kemari, sehingga sebagiannya berpindahlah ke negeri Madinah. Dahulu namanya Yasrib, pindah ke Yasrib. Kenapa jadi tujuannya ke Yasrib? Karena di dalam kitabnya sudah disampaikan Yasrib itu adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Sekian ratus tahun berganti generasi, orang-orang Yahudi tadi, Bani Israel tadi diam di Yasrib menghadang kelahiran seorang Nabi akhir zaman. Makanya ketika malam 12 Rabiul Awal bintang Ahmad keluar, orang-orang Yahudi ini berataan melihat rahib-rahibnya, ujar kita ulamanya lah,
melihat berataan, ini malam kelahirannya, tandanya sudah ada. Dicari seluruh rumah orang-orang Yahudi, ternyata kada ada nang beranaknya. Dicari kalau ada bibinian Yahudi nang beranak. Kenapa jadi bibinian Yahudi nang dicari? Karena kebiasaan para nabi dan rasul itu dilahirkan dari keturunan Bani Israel. Makanya yang dicari pertama adalah rumah-rumah orang Yahudi. Ternyata ketika seluruh rumah nang ada di Madinah kada nang beranaknya seikung-ikung kada nang beranaknya. Wah, maka ketika malam itu kada nang beranaknya, menangis orang-orang Yahudi tadi. Di mana tandanya ada, tapi kenapa kada nang beranak dari orang Yahudi? Nah, setelah beberapa hari mendengarlah berita bahwa pada malam itu ada seorang anak lahir di kota Mekah dari keluarganya Raja Mekah Abdul Muttalib. Nah, ketika itu menangis seluruh rahib Yahudi tadi. Ujar rahib Yahudi tadi, "Zahabat nubuwatu Bani Israel." Hilang sudah kenabian Bani Israel. Karena tadi nabi-nabi nang bahari itu hampir keseluruhannya dari Bani Israel. Nabi orang Arab ada banyak. Nabi Arab itu cuma 4. Pertama Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan biasanya kalau di dalam ilmu nahwu kalimat ismul ladzi la yansarif, keluar dari ismul ladzi la yansarif adalah syun, sam, lah, salihun, nuhun, syuaibun, muhammadun. Itu nama-nama Arab dan nama-nama nabi dari keturunan Arab. Selain dari itu Yahudi, Bani Israel barataan. Nah, ketika kelahirannya Rasulullah tadi, kita kenal dengan tahunnya tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun kelahiran, pada baharinya itu belum ada tahunnya. Orang mengenal tahun itu hanya pada peristiwa besar apa yang terjadi. Nah, pada tahun kelahiran Rasulullah, peristiwa besar yang terjadi adalah ketika datangnya tentara Abrahah dari Yaman membawa gajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian dihancurkan oleh Allah dengan didatangkannya burung ababil di sebuah tempat ngarannya Wadi Muhassir. Di tempat itu dihancurkan oleh burung ababil. Tepat setelah kejadian tadi kurang lebih 50 hari lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahunnya dikenal dengan tahun gajah. Lahirnya Rasulullah dari seorang perempuan yang namanya Aminah. Ayahdanya bernama Abdullah. Kemudian disusui oleh 2 orang perempuan yang bernama Suwaibatul Aslamiyah dan Halimah As-Sa'diyah. Dari 4 nama ini seakan-akan Allah Ta'ala hendak menyampaikan Abdullah artinya hamba Allah. Seakan-akan Allah Ta'ala menyampaikan bahwa Nabi yang lahir ini, seorang anak yang lahir ini akan datang mengajarkan agama tauhid, yaitu hanya menyembah Allah. Kemudian ibundanya namanya Aminah. Aminah artinya aman, tentram. Seakan-akan Allah Ta'ala menyampaikan bahwa anak yang lahir ini akan membawa keamanan kepada seluruh alam. Kemudian Rasulullah disusui pertama oleh Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibah diambil dari kalimat sawabun, artinya pahala. Allah Ta'ala menyampaikan anak yang lahir ini, siapapun yang mencintainya akan mendapatkan pahala dari Allah. Halimah As-Sa'diyah, Halimah artinya halim, sifatnya lemah lembut. Jadi anak yang lahir ini akan membawa akhlakul karimah,
akhlak yang mulia. Itu simbol-simbol dari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dilahirkan, Rasulullah itu disusui Mama Sidin cuma kurang lebih, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 6 hari. Jadi kada lawas. Setelah Mama Sidin kada menyusui lagi Suwaibah al-Aslamiyah, yaitu budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab ketika menyampaikan kepada Abu Lahab, menyampaikan bahwa Rasulullah sudah dilahirkan, anaknya Abdullah dilahirkan, gembira luar biasanya Abu Lahab sehingga sampai memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Makanya gara-gara memerdekakan Suwaibah tadi, setiap malam Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya. Padahal kada beriman kepada Rasulullah, apalagi kalau beriman. Kemudian Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari sebuah perdesaan. Halimah ini dari kabilah Bakar, kabilah Sa'id bin Bakar. Makanya ngarannya Halimah As-Sa'diyah, Bani Sa'ad bin Bakar. Berangkat ke kota Mekah karena di tempatnya terjadi kemarau panjang, terjadi musim paceklik, kada kau bakabun, kada kau bahuma segala macam. Berangkat ke kota Mekah bersama kurang lebih 40 orang perempuan. Datang ke kota Mekah berharap ada anak yang bisa disusui supaya ada penghasilan, karena kada kawa, ya kita kada kau bakabun, kada kau batatanam tanaman. Kenapa? Karena terjadi kemarau. Sampailah ke kota Mekah. Nang lainnya sudah terdahulu datang di kota Mekah. Habis sudah masing-masingnya membawa anak-anak orang Mekah tadi. Karena kebiasaan Arab, kalau berisi anak itu dibesarkan di perkampungan. Kenapa jadi dibesarkan di perkampungan? Karena orang Arab itu menjaga bahasanya. Karena Mekah itu kan, jika kita wah ini ibaratnya lah Jakarta lah, kota besar. Karena seorang nabi dan rasul itu pasti dilahirkan di perkotaan, kada mau di pedesaan. Rasulullah pun termasuk lahirnya di kota besar, di kota Mekah. Untuk menjaga apa jar kita tuh bahasanya, karena orang Arab itu menjunjung tinggi bahasa nang bagus. Karena Arab itu suka dengan syair-syair, karena pada masa itu media dakwahnya adalah dengan syair. Makanya orang yang ahli syair itu harus bahasanya fasihat, harus bagus bahasanya. Kalau tetap di kota Mekah bahasanya bisa tercampur-campur. Kenapa? Menangaran kota besar, banyak orang luar datang, maka bahasa itu campur aduk. Jadi untuk menjaga bahasanya, anak itu harus dibesarkan di pedesaan. Kemudian di Mekah itu dahulunya tempat wabah macam-macam penyakit. Nah, supaya anak ini sehat, jangan kena penyakit, bawa ke kampung. Nah, ketika Halimah datang, nang lain sudah habis berataan. Rasulullah ini sebenarnya sudah ditawarkan lawan nang lain, tapi kadang hakunnya membawa. Kenapa? Karena Rasulullah kan dilahirkan yatim. Mama Sidin nangaran janda miskin, ulang pada berisi harta. Ujar Kai Sidin, siapa nak mengambil silahkan, tapi kada ada upahnya. Sedangkan dari Bani Sa'ad ini datang mencari upahnya. Kalau upahnya kada ada, kayak apa? Nah, datang terakhir Halimah, nang lain sudah habis. Karena Halimah ini rupanya kendaraannya uyuh, ontaknya onta uyuh sudah, berduit kada ada, makanan kada tapi ada. Jadi jalannya lambat. Ketika datang kekanakan beratan habis sudah, tertinggal Rasulullah lagi. Nah, ketika ditawarkan kepada Halimah, Halimah ragu mengambilnya. Kenapa? Karena ujar Halimah, kami datang ke perkotaan ini hendak mencari rezeki, hendak mengharap upahnya dari menggaduh anak. Nah, kenapa ini anak nang miskin ini kada dapat upahnya?
Cuma pikir-pikir daripada bulik ke kampung kada ada hasil apa-apa. Nah dibawalah Rasulullah tadi. Ujar nang laki dah kita bawa aja. Mungkin dengan anak ini Allah Ta'ala mendatangkan berkah yang luar biasa. Ternyata bujur. Ketika mulai Halimah membawa Rasulullah, ketika itu ontaknya nang tadinya uyuh jadi sigar, kambing nang dibawa nang tadinya susunya kada beisi jadi kancang banyu susunya. Kenapa jadi kambing? Karena kan orang bahari itu nangaran tulaknya cuma pakai onta. Pabilanya perjalanan jauh, kalau kada membawa kambing kayak pak makan. Pabilanya haus diparah banyu susu gesan minum. Pabilanya lapar disumbalih kambingnya dimasak gesan makan. Ada kayak kita wah inilah hendak kemana aja tulak tinggal pilih warung mana yang hendak disinggahi. Bahari kan kadada. Jadi Halimah tadi membawa kambing, ketika mulai membawa Rasulullah banyu susunya kancang. Bahkan susunya Halimah nang tadinya kadada banyunya, karing banyu susunya. Kenapa? Karena memang nang dimakan kadada. Kekurangan makanan, kekurangan minuman menyebabkan banyu susunya pun kada tapi ada. Ketika mulai membawa Rasulullah, banyu susunya pun kancang juga. Sampai Rasulullah kanyang, anaknya Halimah pun kanyang. Nah, kemudian keajaiban selanjutnya, ketika Rasulullah hendak disusui sebelah kiri, Rasulullah kada hakun. Tapi kalau nya sebelah kanan, Rasulullah hakun. Jadi Rasulullah hanya menyusu di sebelah kanan. Kenapa? Karena sebelah kiri ini jatahnya anak Halimah. Jadi Rasulullah masih bayi pun sudah tahu jatahnya nang mana. Sudah tahu berbagi sudah. Kemudian Rasulullah dibesarkan di tempatnya Halimah tadi selama pertama sampai 2 tahun. Ketika 2 tahun diantar kembali ke Mekah, tapi dipinta lagi oleh Halimah karena merasakan berkah luar biasa dengan membawa Rasulullah. Bulik lagi ke kampung, bawa lagi Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah berumur kurang lebih 4 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dadanya Rasulullah. Ketika Rasulullah bermainan di belakang rumah lawan anaknya Halimah. Banyak kekanakan ujar kita kayak kekanakan kita juga lah bawa mainan rami. Ketika bawa mainan rami tadi datang 2 orang malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangkap Rasulullah, kemudian dibelah dadanya Rasulullah, diambil jantung hatinya dibersihkan, kemudian dimasukkan kembali, ditutup. Nah, ketika kejadian itu anaknya Halimah melihat kejadian nang aneh luar biasa, buka ke rumah, bulik menunti kuitan. Oi mama, nih saudara Quraisy ulun ditangkap orang. Kemudian dirabahakan, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya. Dikisahkan lawan Halimah, ketakutan Halimah. Ujar Halimah, ini anak orang bujur kada nih. Kakanakan nang bepandir. Ditunti oleh Halimah 2 laki bini, ternyata ditakuni Rasulullah, bujur kah? Dikisahkan oleh Rasulullah sama kisahnya dengan kisahnya anak Halimah tadi. Nah, karena itulah takutan Halimah, kemudian mengantar kembali Rasulullah kembali ke kota Mekah. Kemudian setelah sampai ke kota Mekah, diam tinggal bersama ibundanya kurang lebih sekitar 2 tahun. Ketika Rasulullah hampir berumur 6 tahun, dibawa berangkat ke Yasrib untuk ziarah ke makam Abbasidin. Ketika ziarah, sekian bulan berada di Yasrib. Wah, ini Madinah ngarannya dahulu Yasrib. Kenapa jadi ke Yasrib? Karena di Yasrib itu keluarganya Rasulullah, paniniannya Rasulullah itu orang Yasrib dari Bani Najjar. Nah, ketika bulik menuju Mekah, di tengah perjalanan wafatlah Aminah. Setelah menguburkan Aminah, Rasulullah dibawa oleh Ummu Aiman. Nama gaduh Rasulullah, budak dari Abdullah. Ummu Aiman ini ngaran Sidin Barokah. Dikawinkan ketika Rasulullah sudah
berkeluarga dengan Khadijah. Kemudian Barakah ini dikawinkan oleh Rasulullah dengan orang Yasrib, berisi saikung anak ngarannya Aiman. Makanya lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Dibawa kembali ke kota Mekah oleh Ummu Aiman, diserahkan kepada kakeknya Rasulullah. Kemudian setelah diserahkan kepada Qaisidin, itu pun digaduh kadalawas. Hanya Rasulullah bersama Qaisidin di umur 8 tahun kakeknya pun wafat. Nah, ketika kakek Sidin wafat, Qaisidin wafat, Abdul Muttalib berwasiat untuk selanjutnya yang menjaga Rasulullah itu Abu Talib. Kenapa jadi Abu Talib? Karena Abu Talib ini dang sanak kandung lawan Abdullah. Abdul Muttalib ini berisi bini 5. Jadi diantaranya bini Sidin yang melahirkan Abdullah itu berisi anak 8, lalakian 3, bibinian 5. Diantaranya nang lalakian itu ada Zubair, kemudian Abu Talib, kemudian Abdullah. Kalau nang bibiniannya 5, diantaranya ada Atiqah, kemudian ada Arwa, kemudian ada Barrah. Atiqah ini bibinya Rasulullah, kawin dengan Awam itu badang sanak lawan Khadijah. Kawin dengan Awam berisi anak Zubair. Kemudian Zubair ini kawin dengan Asma, berisi anak Abdullah bin Zubair. Nah, ini anak dari bibinya Rasulullah. Jadi Rasulullah dibesarkan kembali oleh Abu Talib. Rasulullah ini banyak berisi paman sebenarnya. Mamarina lelaki banyak. Karena Abdul Muttalib itu berisi anak lelaki kalau kada salah 10. Kenapa jadi 10? Karena Abdul Muttalib itu pernah meminta kepada Allah, berdoa supaya diberi anak 10. Kenapa jadi minta 10? Karena ini terkait dengan peristiwa penemuannya sumur Zam-Zam. Karena Zam-Zam itu pernah menghilang, pernah dikubur oleh kabilah Bani Jurhum yang tinggal di Mekah. Dahulunya kan Mekah pada masa Nabi Ibrahim membawa anak Sidin lawan bini Hajar dan Ismail tinggal di Mekah. Sebelum ada nang lain lagi, ditinggallah nang 2 ini. Ketika bekal sudah habis, Hajar bulang-bulik dari Bukit Sofa ke Marwah. Perjalanan Hajar tadi lari-lari dari Bukit Sofa dan Marwah dikenal dengan saat ini perjalanan haji atau umrah sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, mencari banyu, ternyata banyu kada dapat, tapi Ismail nang berada ditinggal di sekitaran Ka'bah itu bahantak batis kita. Ketika bahantak batis keluar banyu. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan ketika itu Jibril datang, Jibril menancapkan sayapnya ke padang pasir tadi, keluarlah mata air. Nah, ketika keluar mata air dilihat oleh Hajar, ditabuk Sidin tanah. Nah, ditabuk tanah tadi lalu berlubang kecil, lalu lubang kecil itu disebut Zam-Zam. Nah, jadi dikenallah banyu tadi dengan air Zam-Zam. Nah, gara-gara ada air tadi kan otomatis kawah hidup di situ. Cuma makanannya belum ada. Kan kada ada tumbuhan apa-apa di Mekah. Kebelujuran ketika Ismail dan Hajar tadi berada di situ, ada satu kabilah dari negeri Yaman, ngarannya kabilah Jurhum. Karena di Yaman terjadi banjir besar yang menghancurkan kota sehingga penduduknya kada kawa lagi bakabun, mencari tempat baru untuk tinggal. Di perjalanan di tengah padang pasir melihat ada burung bergerombol di atas. Karena kebiasaan kalau ada burung bergerombol terbang di atas itu menandakan di bawah ada banyu.
Ujar orang Jurhum, di situ ada banyak kita tuntik. Sampailah ke dekat Ka'bah, ternyata menemukan Hajar dan Ismail. Di situ ada banyak. Akhirnya kabilah Jurhum tadi singgah di situ, minta izin kepada Hajar supaya umpat diam. Dengan perjanjiannya kabilah Jurhum menjurungi makanan, Hajar memberi banyak. Jadi ada barter antara makanan lawan minuman. Sampai seterusnya berlanjut kehidupan tadi. Ismail sudah kadada lagi. Terjadilah perang besar antara kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Ketika terjadi perang besar tadi, kabilah Bani Jurhum dikalahkan sehingga kepemimpinan berpindah kepada yang menang. Nah, karena berpindah ke kepemimpinan, orang-orang Jurhum ini khawatir kalau Zamzam dikuasai orang, otomatis apa aja kita tuh habis kekuasaannya. Jadi supaya nang ini jangan menguasai Zamzam, dikuburlah air Zamzam tadi. Jadi kada ada lagi Zamzam. Nah, baru ditemukannya ketika kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib bermimpi, dalam mimpi tadi disuruh menabuk tanah. Sampai beberapa kali mimpi, digawi. Ternyata di situ menemukan mata air Zamzam. Nangaran di padang pasir lah. Kalau sudah berisi banyu itu menjadi penguasa. Maka ketika itu terjadi perebutan, masing-masingnya hendak mengakui. Lalu ujar Abdul Muttalib, ini ampunku, aku nang mendapatnya. Bakalahian hendak perang. Lalu ketika itu terjadi permusyawaratan, diputuskan untuk menemui seorang dukun yang ada di Yasrib, minta pendapat kayak apa. Berangkatlah Abdul Muttalib tadi lawan anak Sidin, kemudian beserta pemimpin-pemimpin Quraisy pada masa itu. Berangkat, di tengah perjalanan pas di padang pasir kehausan barataan, sanggup habis banyu kadada. Nah, ketika itu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Abdul Muttalib supaya menabuk tanah pulang. Nah, tabuk tanah keluar pulang banyu. Lalu ujar Abdul Muttalib, nih siapa yang hendak minum? Siapa yang kehausan silahkan minum, tapi syaratnya jangan mengganggu Zamzam yang ada di Mekah. Zamzam ampunku, kalau hendak mengganggu Zamzam kada boleh minum di sini. Karena kalau minum di sini jangan mengganggu Zamzam. Kada minum otomatis mati kehausan. Akhirnya pemimpin-pemimpin yang lain tadi memilih banyu yang ada supaya jangan mati kehausan. Sehingga Zamzam otomatis kepemilikannya hanya milik Abdul Muttalib. Nah, gara-gara itulah Abdul Muttalib meminta kepada Allah dan bernazar, ya Allah, kalau ulun berisi anak 10, maka salah satunya akan ulun korbankan, ulun sembelih saikong. Itu nazarnya Abdul Muttalib. Kebelujuran Allah Ta'ala mengabulkan, berisi anak lelaki 10. Nah, ketika anak lelaki 10, nazar harus dilaksanakan. Makanya Abdul Muttalib hendak menyembelih anak Sidin, saikong jatuhnya kepada Abdullah, abahnya Rasulullah. Kemudian ketika itu protes berataan, orang-orang Quraisy protes. Kenapa? Khawatir kalaunya Abdullah disembelih, maka akan menjadi hukum siapapun yang menjadi pemimpin Quraisy itu harus menyembelih anak. Jadi khawatir orang-orang Quraisy. Kemudian Abdullah pun adalah anak kesayangan, berataan sayang dengan Abdullah. Nah, akhirnya terjadi undian, disuruh maundi antara Abdullah dan 10 ekor unta. Ketika diundi, panahnya mengarah ke Abdullah, tambah lagi ontaknya jadi 20. Diundi pulang kayak orang kocok arisan lah, mana-mana nang gugur, dikocok pulang, masih juga Abdullah, sampai 10 kali baru nang gugur unta tadi. Akhirnya diganti dengan 100 ekor unta. Makanya Rasulullah itu dikenal dengan Ibnu Zabihihim di dalam Maulid Azab. Rasulullah itu anak dari seseorang yang pernah hendak disembelih. Nah, jadi anaknya Abdul Muttalib tadi banyak. Kemudian Rasulullah
hidup bersama Abu Talib sampai ketika Rasulullah berumur 12 tahun, dibawa berangkat ke Syam untuk berdagang. Tapi disuruh bulik oleh Pandita Bukhaira, disuruh dibawa kembali ke Mekah. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Singkatnya, Rasulullah kembali ke Mekah, belajarlah Rasulullah untuk mengembala kambing. Dari mengembala kambing inilah terkenal akhlaknya. Ketika Rasulullah menggembala kambing, banyak kawannya sesama pengembala kambing. Rasulullah ini ketika menggembala kambing itu kada pernah kambingnya hilang. Ketika pada masa itu orang-orang Makkah itu rancak mengadakan walimah perkawinan. Apabila walimah perkawinan, otomatis ada acara, jak orang wahinilah beorkes lah. Nah lalu kan nangarannya kakanakan remajaan itu pasti hendak tulak. Tapi ini ada inguan kambing. Nah ketika inguan tadi diandahakan lawan Rasulullah, Rasulullah na menjagakan. Ketika diandahakan lawan Rasulullah, kadada nang hilangnya seikung-ikung, kadada nang matinya, bahkan kambingnya itu lamak-lamak Rasulullah na menggaduhakan. Padahal kambingnya luar biasa banyak. Nah karena itulah Rasulullah itu terkenal dengan gelar Al-Aminnya. Seterusnya Rasulullah sampai remaja. Kemudian ketika Rasulullah berumur 25 tahun, artinya kan setelah mulai ganal tuh mulai belajar berdagang dulu di sekitaran Mekah. Rasulullah berjualan, bisnis Rasulullah. Akhirnya ketika 25 tahun Rasulullah dilihat oleh Khadijah, seorang perempuan tahirah, seorang perempuan kaya, menawarkan untuk membawa diberi modal. Rasulullah yang menjalankan modalnya. Singkat cerita, Rasulullah berdagang sukses ke negeri Syam. Ketika kembali dari negeri Syam, Khadijah terpikat dengan Rasulullah sehingga melamar Rasulullah, mengirim seorang perempuan yang bernama Nufaisah untuk melamar Rasulullah. Singkat cerita, kawin Rasulullah dengan Khadijah dengan mahar terbaik. Kalau kada salah 20 ekor unta. Bahkan perkawinannya Rasulullah pada masa itu dengan Khadijah adalah perkawinan terbesar yang ada di kota Mekah. Ketika perempuan itu kada dihargai, Rasulullah menghargai Khadijah luar biasa. Nah setelah kawin dengan Khadijah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Khadijah menjadi ibu rumah tangga, kada berusaha lagi. Rasulullah nang berusaha pulang berdagang, Rasulullah nang menjalankan perdagangannya. Lalu Rasulullah bersama Khadijah kehidupannya luar biasa. Hartanya makin banyak, perdagangannya makin sukses. Kemudian Rasulullah bersama Khadijah anaknya banyak. Kan Rasulullah kawin dengan Khadijah berisi anak 6. Yalah, 6 anak Rasulullah kan 7. Yalah. Cuma anak terakhir itu dengan Maryah Al-Qibtiyah. Anak dengan Khadijah 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Pertama lahir Qasim, makanya Rasulullah itu digelar dengan Abul Qasim. Kemudian anak kedua Rasulullah ngarannya Zainab, bibinian. Dari Zainab ini Rasulullah berisi cucu. Sedikit kita tentang zuriyahnya Rasulullah. Zainab kawin dengan Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi ini kemanakannya Khadijah, mamanya badang sanak lawan Khadijah. Jadi kawin bersepupu, sepupu sekali. Kawin berisi anak 3. Pertama kalau kada salah Ali, lalakian, tapi Ali ini wafat lagi halus. Sama kayak anak Nabi Qasim tadi kan wafat lagi halus, belum 2 tahun meninggal. Zainab pun berisi anak lelaki, meninggal lagi halus juga. Kemudian berisi anak nomor 2 bibinian, ngarannya Umamah. Umamah ini biasanya dalam cerita di dalam
sejarah apabila ada kisah Rasulullah itu ketika sembahyang menggendong kekanakan halus ya Umamah ini yang digendong Rasulullah. Bisi anak seikung Umamah bibinian. Kemudian ketika hendak dikirim dari Mekah ke Madinah, Zainab ini rahat betianan. Cuma karena ketakutanan, karena kada diizinkan oleh orang Quraisy hijrah ke Madinah, gara-gara ketakutanan tadi keguguran. Jadi bisi cuma seikung Umamah. Nah, Umamah ini ketika sudah ganal kawin dengan Sayyidina Ali, tapi kada bisi anak. Jadi habis juriyat Rasulullah dari Zainab. Oh, kenapa jadi lawan Sayyidina Ali? Maka Ali kawin dengan Fatimah. Setelah Fatimah wafat, karena Fatimah sebelum wafat berwasiat kepada Sayyidina Ali, kalau aku meninggal kawini Umamah kemanakan Sidin. Tapi sayang kada bisi zuriat di situ. Jadi dari Zainab habis juriyahnya Rasulullah. Kemudian anak ketiga Rasulullah namanya Ruqayyah. Ruqayyah ini pertama dikawinkan oleh Rasulullah dengan anak Abu Lahab. Kalau kada salah ngarannya Utbah. Tapi ketika Rasulullah mulai berdakwah menyebarkan Islam, diceraikan, belum sempat berkumpul lagi, baru dikawini. Kemudian karena Abu Lahab nisarik benar lawan Rasulullah, disuruh anak menceraikan anaknya Rasulullah, diceraikan oleh Utbah, kemudian dikawinkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Utsman. Dengan Sayyidina Utsman, Ruqayyah berisi anak seikung, ngarannya Abdullah. Cuma sayang Abdullah pun meninggal lagi halus. Ketika kurang lebih umurnya setahun 6 bulan, main-main ayam, menghargai anak ayam ya kita. Ketika bermainan ayam, matanya dipatok ayam. Nah, ketika dipatok ayam, rupanya luka, infeksi, garing panas, kemudian meninggal. Nah, jadi Ruqayyah pun kadada keturunan lagi habis. Kemudian yang keempat Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini pun pertama kawin dengan anaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab anak Sidin berdua, Utbah dan Utaibah. Kedua-duanya saikung kawin lawan Ruqayyah, saikungnya kawin lawan Ummu Kulsum. Pun diceraikan. Kada sempat dikumpuli, diceraikan. Nah, ketika Ruqayyah wafatnya Ruqayyah di tahun kedua Hijriyah ketika Rasulullah datang dari perang Badar, wafat Ruqayyah, kemudian dikawinkan oleh Rasulullah dengan Ummu Kulsum. Nah, makanya Sayyidina Utsman itu gelarnya Dzannurain, yang mempunyai dua cahaya, karena bini Sidin 2 orang itu kedua-duanya anak Rasulullah. Cuma sayang kada beisi zuriyah, kada beisi anak. Nah, kemudian anak Rasulullah nang bibinian nang paling bungsu Fatimah. Nah, dari Fatimah inilah Rasulullah nang beisi keturunan sampai saat ini. Fatimah beisi anak 5. Anak Sidin 5. Pertama ada Hasan, kemudian ada Husain, ada Muhsin, ada Zainab, ada Ummu Kulsum. Jadi 5 anak. Cuma dari Zainab ini kada ada keturunan. Muhsin meninggal lagi halus. Kalaunya Ummu Kulsum ini kawin dengan Sayyidina Umar, tapi kada bisi anak. Jadi tinggal jalurnya cucu Rasulullah dari Hasan dan Husain aja. Makanya kita kadang-kadang cucunya Rasulullah berapa? Tahunnya 2 aja. Karena yang lainnya memang kada ada jalur keturunannya. Nah, dari Sayyidina Hasan Rasulullah berisi cucu banyak, tapi sayangnya kebanyakan meninggal, cuma tertinggal 2 ikung, berdua aja lagi. Ada Hasan bin Hasan dan Zaid bin Hasan. Kemudian dari Sayyidina Husain banyak juga berisi anak, meninggal juga, tertinggal seikung, yaitu Ali Zainul Abidin. Nah, dari 3 inilah jalur keturunannya Rasulullah sampai saat ini. Meninggalnya di mana para cucu Rasulullah? Ketika terjadi peristiwa Karbala, terbunuhnya Sayyidina Husain. Nah, ketika itu kan keluarga Rasulullah banyak yang terbunuh. Cucu-cucu buyut-buyut Sidin meninggal di Karbala paling banyak. Dan sanaknya Sayyidina Ali meninggal di Karbala.
Kemudian anak-anaknya Sayyidina Ali dari bini nang lain, karena setelah wafat Fatimah kan beberapa kali kawin, banyak anak. Itu pun meninggal di Karbala. Baru anak Rasulullah nang bungsu nang terakhir ngarannya Abdullah. Abdullah ini lahir setelah Rasulullah sudah berdakwah, menyebarkan Islam sudah. Makanya ngarannya Abdullah dengan gelar At-Thayyib dan At-Tahir. Nah, ketika Rasulullah tadi kan anak sidin sudah banyak, kemudian perdagangannya sukses luar biasa, keluarganya harmonis, bini sidin orangnya salehah, lengkap kehidupannya Rasulullah. Ada apa lagi yang dicari oleh Rasulullah? Harta ada, jabatannya kita tuh ada, anak banyak, kemudian bini langkar, sugih, baik akhlaknya. Kurang apa lagi? Kemudian Rasulullah pun di mata orang-orang Quraisy itu terkenal dengan kebaikannya, terpuji akhlaknya. Kadang-kadang menyambut macam-macam. Jadi sempurna kehidupan Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah kehidupannya sudah sempurna, ketika Rasulullah berumur 37 tahun, Rasulullah galau sudah. Kenapa? Karena dari kehidupan sudah kadada kekurangan, tapi hatinya ada kekosongan. Karena Rasulullah ini sudah muyak melihat orang-orang musyrik Makkah itu dalam penyembahan berhala, kemudian minum-minuman keras, kemudian perzinahan, semuaan merajalela kejahatan. Rasulullah ini kan muyak, fitrahnya ajalan, kada sesuai dengan hati nuraninya Rasulullah. Akhirnya muyak melihat kelakuan orang-orang Quraisy. Jadi ketika umur 37 tahun mulailah Rasulullah itu suka berkhalwat. Stop jualan, stop bisnisnya Rasulullah, khalwat pulang nang dijalanakan. Selama 3 tahun Rasulullah berkhalwat, terkadang sebulan, terkadang sehari 2, buli ke rumah ambil sanguk tulak pulang. Terkadang Rasulullah berangkat ke Muzdalifah, terkadang ke daerah Mina, sampai akhirnya Rasulullah ketujuh berkhalwat di Gua Hira. Nah, ketika Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, ketika umurnya kurang lebih 40 tahun, 40 tahun kurang 6 bulan. Nah, ketika itu berarti 39 tahun setengah lah. Ketika 39 tahun setengah, Rasulullah mulailah bermimpi. Mimpinya kafalaqis subhi, seperti falak subuh. Maksudnya mimpinya Rasulullah di waktu malam, esok hari kejadian mimpi tadi. Malam mimpi, esok terjadi. 6 bulan sebelum turun wahyu. Kemudian setelah umurnya 40 tahun, Rasulullah berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril. Nah, ketika datang malaikat Jibril menghampiri Rasulullah, ujar malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Baca oleh wahai Muhammad. Ujar Rasulullah, "Ma ana biqari'in." Aku kada bisa membaca. Dipagut oleh Jibril sampai sesak dadanya Rasulullah. Ketika dilapas, suruh pulang, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Ujar Rasulullah, "Ma ana biqari'in." Aku kada bisa membaca. Karena Rasulullah kan ummi, kada bisa membaca, kada bisa menulis, buta huruf. Kenapa jadi